ویلکم بیک ناظرین. اور بات ہو رہی تھی عقیدے پہ. ہمارے مہمان ہمارے ساتھ ہیں اور میں نے شاید جو خلیل حسن صاحب ہیں ان کی شاید کا یقیناً میں نے ان کی جو انسٹیٹیوٹ اس کا نام اکیڈمی ان کا نام غلط لے لیا تھا. ان کا نام ہے اکیڈمی کا جو نام ہے وہ ہے صاحب الاثر اکیڈمی. میری تھوڑی اردو کے ایکسنٹ کا مسئلہ ہے تو آئی ایم سو سوری. آئی گیس میرے تو مجھے لگ رہا ہے انگلش اردو گجراتی مراٹھی سارے جو میرے ایکسنٹ ان سب میں ہی مسئلہ ہے تو آئی نیڈ ٹو ورک آن دیم. اچھا مجھے بتائیے کہ جو عقیدہ ہوتا ہے میرا, اگر فار ایگزامپل کسی سے بلیو ہے کہ مجھے یہ چیز ملے گی, اور کیا وہ عقیدہ مجھے وہ چیز حاصل کرنے میں مدد کر سکتا ہے؟ اور اگر میرا عقیدہ ہے کہ مجھے وہ چیز نہیں ملے گی جو میں چاہتی ہوں, تو کیا میرا عقیدہ وہ چیز مجھ سے دور کر سکتا ہے؟ دیکھیں, ہم اس میں عقیدے کو نہیں, عقیدہ جو ہے نا وہ پرٹیکولر چیز کا نہیں ہوتا, وہ ایک پوری لائف کو گورن کرتا ہے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں, رائٹ. ہر چیز کا عقیدہ ہمارے پاس ہوتا ہے, اور عقیدہ نہ غلط ہوتا نہ صحیح ہوتا, عقیدہ عقیدہ ہوتا ہے. اور عقیدے میں پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی عقیدے کو آپ کے کویسچن کرتا ہے تو آپ ریئیکٹ کرتے ہو. جیسے بت پرست جو لوگ تھے, جب ایمان پہنچا ان کے پاس تو انہوں نے ریئیکٹ کیا, ٹھیک ہے. اب عقل ان کے پاس بھی تھی کہ وہ ایسی چیز کی پوجا کرتے تھے جو نہ ہل سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے, خود بنایا جو انہوں نے. تو عقیدے کے اندر لاجک نہیں آتی. یہ کمال کی بات ہے کہ عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہو غلط ہو, لاجک نہیں ہوتی. بس ایک بلیف سسٹم انسان کا ایسا بن جاتا ہے جو ایکسپیرینشل ہو سکتا ہے یا کنڈیشنڈ ہو سکتا ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, آپ کو جنریشن سے آیا ہو. ٹھیک ہے, ایک اور چیز آخری سوال میں گیسٹ کی طرف بڑھوں گی. عقیدہ جو ہوتا ہے اس کو ایک بہت ہی مطلب ریلیجس, آپ نے کہا عقیدہ ریلیجس نہیں ہوتا, ریلیجس بھی ہو سکتا ہے, بٹ اٹ انوالوز ا لاٹ آف ادر تھنگز ایز ویل, رائٹ. سو ہم عقیدے کو بڑے جذباتی طریقے سے لیتے ہیں. مطلب اگر ہم اپنی معاشرے کی بات کریں تو عقیدے پہ اگر بات ہو تو وی گیٹ ریلی جذباتی آن اٹ. سو وائی از دیٹ سو؟ از اٹ دیٹ وی لیک عقیدہ اور واٹ؟ عقیدے میں اس لیے ہم جذباتی ہوتے ہیں کہ عقیدے میں ہوتے ہی جذبات ہیں, منطق نہیں ہوتی نا. دیکھیں, جہاں لاجک ہوگی وہاں جذبات کم ہوں گے, مگر جہاں لاجک نہیں ہوگی وہاں جذبات ہوں گے. تو اس لیے عقیدے کے ساتھ جذبات ہی منسلک ہوتے ہیں. ایسا بھی ہوتا ہے جہاں مختلف سچویشن ہے. حضرت ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا جا رہا ہے تو ان کا عقیدہ ہے کہ ان کو کچھ نہیں ہونا, اور وہاں ان کا عقیدہ ٹوٹا نہیں. عروج نے جیسے سوال اٹھایا تھا کہ اگر عقیدے ٹوٹ سکتے ہیں تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کس پر یقین ہے. اسی طریقے سے جو حضرت موسیٰ کے حواری جو تھے, جب ان پہ فرعون نے کہا کہ تمہاری ٹانگیں کٹوا دوں گا مختلف سمتوں سے, تو ان کا عقیدہ وہ نہیں متزلزل نہیں ہوا ان کو, کیونکہ ان کو یقین ایک ایسی ہستی پہ تھا کہ جو ان کو فیل نہیں کر سکتی تھی. لیکن اگر میرا عقیدہ ہو کسی رائٹر پہ, رائٹر کین فیل می اپ, کسی پروڈیوسر پہ ہی کین فیل می اپ. تو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, بٹ آئی وڈ لائک ٹو برنگ بیک اگین کہ faith is higher than the belief. بالکل صحیح. and faith جس کا ہو, اور جیسے قرآن میں آیا ہے ایک آخری صورتوں میں حق الیقین, حق الیقین سے بھی ایک بڑا وہ ہے جو انبیاء کو ملا ہے, جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ معراج پہ گئے, یہ حضرت موسیٰ نے خدا سے خود بات کی. تو ظاہر ہے حضرت موسیٰ کا جو عقیدہ ڈیولپ ہوگا, جو کانفیڈنس ڈیولپ ہوگا, بیکاز ہی ہیز ٹاک ٹو گاڈ, یا پروفٹ کا if he has seen the heavens اور if he has seen the hell, تو وہ بہت ہائی ہوگا. ٹھیک ہے, ہم اس پرسپیکٹیو بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام عروج آپ کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ہماری ریگولر کالر. ٹھیک ٹھاک, اللہ کا شکر. جی تسی بہت اچھے ٹیچر بھی ہو, پتہ ہے آپ کو؟ میں ہاں پتہ ہے آپ کو, آپ نے EFT کروایا تھا نا مجھے. ہاں مجھے پتہ ہے, وہ تو یاد ہے. سنے تو صحیح, اب میں بغیر ٹچ کیے کسی کو بھی ہیل کر لیتی ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو سو مچ, آئی لو یو فار دس. چلو مجھے یہ فیل ہو رہا ہے کہ تم اس لیے کر سکتی ہو کہ تم نے جو سیکھا ہے اس پہ عقیدہ بہت ہے. You can say that. اچھا چلو بتاؤ کیسے جا رہے ہیں رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر؟ الحمدللہ بہت اچھا. سر مجھے ٹاپک کے حوالے سے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ اسلام نے ہمیں سچائی کی طرف گامزن کیا, لیکن ہم نے خود اپنی راہوں کو تبدیل کر لیا ہے. معاشرہ سر, اگر معاشرے میں جتنے بھی انسانوں کو دیکھا جائے تو ہر شعبے میں وہ کسی نہ کسی طرح جھوٹ کا ہی سہارا لے رہے ہیں. ان کے اندر اللہ پاک خود فرماتے ہیں نا کہ میں ہر انسان کو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں, لیکن پھر بھی ہمارے اندر انسان کا خوف کیوں آتا ہے؟ بالکل صحیح. چلیں بات کرتے ہیں. چلیں اس سے بات کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اچھا بہت ساری ان کی بات کو تھوڑا سا جواب دے دوں. جس تنازل میں ہم عقیدے پہ بات کر رہے ہیں وہ ایک اور عقیدہ ہے. جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایمان اور یقین کی ایک بہت ہی اونچی منزل, اعلیٰ درجے کی ایک منزل ہے. ٹھیک ہے, عقیدہ جو ہے ہم اس کی بات کرتے ہیں کہ جس میں انسان سوچتا سمجھتا نہیں ہے, بس ایک چیز ہے جو بتائی گئی ہے جو اس کے پاس آئی ہے. اب اس میں عقیدہ جو ہے وہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے, بالکل ہو سکتا ہے عقیدہ مذہب کا نہ ہو, کسی اور, جیسے آپ نے بھی کہا کہ
टेक्नोलॉजी में, इंजीनियरिंग में दुनिया में जर्मन से बड़ी अच्छी कौम नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये हकीकत भी हो सकती है और हकीकत नहीं भी हो सकती, मगर बहुत सारे लोगों का ये अकीदा है। हम जिसकी बात कर रहे हैं वो उस अकीदे की बात कर रहे हैं कि जिसको हम क्वेश्चन नहीं करते। बाज़ मरतबा जिस चीज़ को आप मानते हैं, अगर आप उसको क्वेश्चन करें, उसको सवाल करें, और अल्लाह ने अकल और इंसान को जो बसीरत दी है उसको इस्तेमाल करे, तो आपका अकीदा जो है वो ईमान और फिर यकीन की मंजिल तक पहुंचेगा। हम सिर्फ ये बताना चाहते सर, मैं ये कहना चाहूँगा जी, आपसे जी। कि पाकिस्तान जब बन रहा था तो पाकिस्तान उस वक्त लोगों का अकीदा था एक, राइट। पाकिस्तान फूला फाला लोग अकीदा था, देयर वर नो प्रॉब्लम्स। अब पाकिस्तान के हालात आजकल जो ख़राब हो रहे हैं, शहरों में कत्लेआम हो रहे हैं, तो लोगों के अकीदे जो है मुतज़ल्ज़ल हो रहे हैं, बिकॉज ये ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व है। बिल्कुल सही है। लेकिन जब खुदा इन्वॉल्व हो या ऐसी कोई चीज़ हो तो आपके अकीदे वहीं कायम रहते हैं, बिल्कुल सही। और आपसे कोई गलती भी, हालात ख़राब भी होते हैं, तो आप ये नहीं कहते कि खुदा फेल हो गया, आप कहते हैं हमारे अमाल खराब। बिल्कुल सही। अच्छा, लेकिन यहाँ पे मैं इनकी ही बात से एक थोड़ी सी चीज़ को क्वेश्चन निकालूंगी जो मुझे अभी इनकी बात से लगा कि खुदा पे अकीदा हम सब का बहैसियत मुसलमान, लेकिन जब बहुत अच्छे दिन आते हैं ज़िंदगी के अंदर तो हालात की वजह से वो अकीदा बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है कि मतलब शुक्राना हम अदा करते हैं या वी फील गुड अबाउट इट। लेकिन जब हालात हमारे बुरे होते हैं या कोई ऐसी मुसीबत बहुत अच्छी खुशी की बात आती है तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों का, मैं नहीं कहूँगी सबका, कहीं ना कहीं कुछ लोगों का वो अकीदा डगमगा जाता है कि मैंने सच बोला, इससे कल हमने सच बोलने की बात की, सच बोलने के बाद आपको मुखालफत मिलती है, लेकिन अकीदा है ऐसे सच बोलना चाहिए, तो उस वक्त हमारा अकीदा क्यों डगमगा जाता है, हम क्यों झूठ बोलते हैं, क्यों चोरी करते हैं? अच्छा, मैं यहाँ पे लफ्ज़ अकीदा यूज़ नहीं कहूँगा, मैं लफ्ज़ ईमान यूज़ करूँगा। दोनों में फ़र्क है। अकीदा जो है वो बहुत सारी चीज़ों को मिला के बनता है, ठीक है ना, इसीलिए हम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं ईमान, अकीदा और फेथ के ऊपर, ठीक है। अकीदा बहुत सारी चीज़ों का, फॉर एग्जांपल हमारा अकीदा आखिरत पर है, ये अकीदा है, बिकॉज आखिरत एक बहुत जामिया चीज़ है, एक ऐसा तसव्वुर दिया अल्लाह ताला ने हमें कि जहाँ हिसाब किताब भी होगा, मजलूम को उसका हक मिलेगा, जालिम को उसकी सज़ा मिलेगी, तो ये अकीदे के ज़मरे में आएगा। मगर ये अकीदा इसलिए है कि हमें अल्लाह पे ईमान है, ठीक ठीक तो है। अकीदे के अंदर ईमान बड़ा ज़रूरी है। हमारे साथ एक कॉलर है मोहम्मद अकरम साहब गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरू साहिबा, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम जनाब डॉक्टर मोई साहब और मेहमानान गिरामी कदर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारक है आपको, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, माह श्याम और खैर खैर माशाल्लाह सही तरीके से निभाने की तौफीक दे। आमीन आमीन सुमा और आमीन। जी सर। अकीदा के मुतालिक मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, अकीदा यानी इरादे की मजबूती का जुज़ अगर कहूँ तो बेजाना होगा। हम जिस मंजिल की जानिब जाना चाहते हैं, हमें पुख्ता यकीन होना चाहिए कि हमारी आने वाली मंजिल सूदमंद होगी, किसी का इसमें कोई नुकसान नहीं है और ना ही नुकसान पहुंचाने का ज़हन में तसव्वुर होना चाहिए, चाहे दुनियावी मामला हो या दीनी हो। एक बड़ी खूबसूरत बात है कि अपना अकीदा छोड़ो नहीं, किसी का अकीदा छेड़ो नहीं। अगर हम इसका अमल पैरा हों तो यकीन जानिए ना तो नफरत मौजूद होगी ना ही तफरीका होगा, बल्कि प्यार, मोहब्बत, खुलूस और चाहत का ऐसा गहवारा होगा, ऐसी मोहब्बत होगी कि दुनिया में अगर आप ढूंढना भी चाहें तो कहीं से नहीं मिलेगा, बशर्त के अपना अकीदा मजबूत रखें। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। हमारे साथ एक कॉलर है, एक और कॉलर है डॉक्टर शहाना कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप डॉक्टर शहाना? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाइए, क्या हाल है, आपका सफर कैसा गुजरा? अल्लाह का शुक्र, मेरा सफर बहुत अच्छा गुजरा। इंशाल्लाह फिर वहीं जाने का इरादा है, ईद पे तो दुआ करिएगा। इंशाल्लाह, बस जो आपकी बेहतरी हो वो दुआएं हमारी, हम लोगों की सबकी। आमीन आमीन। बताइए, सबसे पहले तो रमजान करीम की बहुत बहुत मुबारक है आपको। होप आपके रोजे बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और रमजान का महीना बहुत सारी बरकत आपके लिए लाए। आमीन। आप सब, आपको भी बहुत मुबारक हो। बिल्कुल सेम टू यू थैंक यू सो मच डॉक्टर मोइज। थैंक यू जी। बताइए डॉक्टर मोइज, ये बात करें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। वो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो रमजान। खैर मुबारक जी, आपको भी हो, बहुत शुक्रिया। चले, थैंक यू। जी जी जी। हाँ, तो ये अब इस जो मौजू है ये यकीन है, यकीन और फेथ, अल्लाह पे ईमान। एक तरह से हम मुसलमानों के लिए तो बिल्कुल ये है कि हम लोग जो यकीन रखते हैं, जो हम लोग का फेथ है वो तो अल्लाह पे है ना, उस पे रखते हैं। मगर ये है कि अगर किसी इंसान का किसी भी तरह का किसी चीज पे भी फेथ हो, जैसे पत्थरों से मांगना है या कब्रों से लोग मांगते हैं या मज़ारों पे जाते हैं, वो भी उनका वही ईमान हो जाता है, वही उनका फेथ हो जाता है, और वो जो मांगते हैं वो उनको मिलता है वहाँ से। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच आपके कॉल का।
थैंक यू सो मच आपकी कॉल का, आपकी बात से भी एक बहुत अच्छी इंसाइट मिली जिस पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा। डॉक्टर मोइज़ लॉन्च हमारे गेस्ट हैं, इनसे भी हमें बात करनी है। और ये जो इनका इंटरेस्टिंग सवाल है कि वो लोग जो पत्थरों से मांगते हैं या उनका अकीदा पत्थरों पे होता है या किसी ऐसी चीज़ पे होता है जो शायद हमारे अकीदे से कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, लेकिन फिर भी उनको तो मिलता है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा डॉक्टर मोइज़ लॉन्च।